ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے مفادات ہوتے ہوئے ڈیل کینسل کرنے کا صبر، اور نقصانات ہوتے ہوئے بھی بہت سے ہاتھ ملانے کا صبر، کمپنسیشنز کا صبر، محفل میں اپنی بے عزتی کرانے کا صبر، اس پر خاموش رہنے کا صبر، 10 سال بعد اپنی عداوت، اپنی تحقیر اور اپنے خلاف ان ساری ترکیبوں کے خلاف جواب دینے کا صبر، یوسف علیہ السلام کا اس کنویں کا صبر، قید میں جانے کا اس امام کا صبر، جب ایک عورت نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بادشاہ بننے کا صبر، پھر بادشاہ بننے کے بعد یہ دیکھنے کا صبر، قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اوپر والے کی کیا تکلیف ہے، بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے لیول پر آنے کا صبر، چھوٹے کا اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نکال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ یقین یقین کو ایک دن یقین پڑا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ شک کو پیروں میں ایک دن روند جاؤں گا، یہ یقین۔ وہ شبہات کو کلیجہ پھاڑ دوں گا میں ایک دن، یہ یقین۔ اللہ من و سلوہ اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین۔ مجھ جیسے غریب کو بھی وہ ارتفاع نصیب ہوگا، یہ یقین۔ یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا، پھر یہ یقین۔ اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے، یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ دو، صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ 2 کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، my entire country that is sitting here، وہ معاملہ وہی دم توڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت صاف ہو اور منزل آسان نہ ہو، مگر یہ تاریخ رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وقت وقت کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بازی تمہاری طرف، کبھی بازی ہماری طرف، لیکن
ख्वाबों को एक शेर अता करके जाता हूं आखिरी। एक ख्वाब को, एक क़यादत को जो यहां भी बैठी है और यहां भी बैठी है, ये क़यादत, लीडरशिप दैट इज सिटिंग, एक शेर पे इख्तिताम करके जाऊंगा। आपका पंडाल छोड़ने जा रहा हूं यहां से। आग ही, कर्ब, वफा, आग ही, शऊर, अवेयरनेस, बड़ा तकलीफ दह चीज़ है किसी चीज़ को जानना। गाफिल के लिए, जाहिल के लिए जिंदगी हमेशा आसान थी। आगाही की वजह से ही कमर अपनी बिस्तर से वो रिश्ता तोड़ती है। आग ही, कर्ब अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं और अरबी में कहते हैं गम को, दुख, दर्द। आग ही, कर्ब, वफा, लॉयल्टी, सबर, तमन्ना, एहसास। मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सब मेरी थी। जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्तल जज़ा। वहां तक होल्ड करना होता है एक नजरिए को सिर्फ, फिर वो खुद फैलती है चीज आगे। फिर आप भी संभाल नहीं सकेंगे, आसमान जमीन ऐसे राज खोलेगा आपके आगे। वहां तक होल्ड करना होता है आपने सिर्फ। चौथी दीवार बनाई उसने और बोटेगा के साथ बनाई उसने, कम खर्चे में बनाई और 4 दीवारें खड़ी हो गई। कौम का वोट बैंक भी खड़ा हो गया उसके लिए। मगर 10% तो हर जगह होते हैं। अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तुसी डराओ ना डराओ कुछ भी कर लो, इन्होंने गल नहीं मानी। उन्होंने क्या, 4 दीवारें तो तू बना ली हैं, छत तेरे प्यो ने बनानी है। तो एक ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी जो कहती रहेगी जा बूथी देख जाके। अब कौम के बड़े सियाने ने आके उससे पूछा, समझदार लोग जो बैठे होते हैं हर जगह, यार असी तेनू जलील कीता इन्ना, डिमीन कीता तेनू, बिलिटल कीता तेनू, तहकीर की तेरी, तजलील की तेरी, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, इस्तेज़ा किया तेरे साथ हमने। कैसे कर गया तू ये? एक ईंट के सफर को तू ये 4 दीवारी कैसे खड़ी कर गया? जानना चाहेंगे उसका जवाब क्या था? जानना चाहेंगे? इतना मराबा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। जानना चाहेंगे? चक्री में शेर खाते फाया, इतना माठा रिस्पॉन्स आपका। जानना चाहेंगे आप? किसी ने उससे पूछा बताएं कैसे किया उसने? उन्हें क्या बोला सी भाई, वो सुनता ही नहीं सी। उन्होंने सुनता होंदा तो इथों तक पहुंच ही नहीं सकता सी वो, इसलिए बहुतों को कान नहीं देने होते तूने। मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी सुनना किसी को बहुत मुश्किल गवारा होता। एंड इट्स अ हार्ड थिंग टू लिसन टू समवन। मैं आपकी कैफियत से वाकिफ हूं। शायद आप बोर हो रहे होंगे, तुसी भी कहोगे किहड़े मौलवी नूं बुला लिया तुसी इत्थे गल करन वास्ते। कुछ कह रहे होंगे भाई काम की बात करो और फिर चलते बनो। तो मैं इन कैफियत से वाकिफ हूं और कोई मसले की बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी की जंगें मेरी, आपकी जिंदगी आपकी। एक लिहाज से हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। लेकिन जिंदगी के बड़े बड़े मकामों के ऊपर, बड़े बड़े सरदारों को जिंदगी के अंदर हर जिहत में, हर रास्ते पर, हर उम्र में कुछ ऐसी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि वशाविरहुम फिल अम्र, मशवरा करें अपने लोगों के साथ ए मेरे हबीब। टॉक टू द काउंसिल दैट अल्लाह हैज गिवन यू। और एक और आयत भी अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो जिक्र होता है ना, एक चीज को बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार रिपीटेडली सुनना, तनफ़उल लिल मुमिनीन, इज बेनिफिशियल फॉर द बिलीवर्स। ये कुंडियां खोलती हैं इंसान के जहन की। एक चीज को मैंने अगर सुना है 20 साल की उम्र में, मेरा उसके बारे में पर्सपेक्टिव कुछ और था। वही चीज मैंने 25 साल की उम्र में जब सुनी है, तो क्योंकि मेरा स्पैन, मेरा माइंड, मेरा जहन, मेरी जंगे, मेरी वुसअत
मेरा तदब्बर, मेरा तज़क्कुर, मेरा तफक्कुर मुख्तलिफ ग्राइंडिंग और मुख्तलिफ चक्कियों से पिस चुका हुआ था, तो मैंने उसे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सुना, समझा। 30 के बाद 35 के बाद वही बातें कुछ और खोल जाती हैं। तो बहुत आसान है, बातों को उठा के फेंकना भी बहुत आसान है। और इंसान अरबी में निस्यान से आया, मैन, जिसका मतलब है मैन कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉरगेटफुलनेस। हम कुछ ना भी चाहें तो ये तकरीरें भूल जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि 60% हिस्सा जितना भी गर्म कर दूं मैं पंडाल को, यहां पर 60-70% हिस्सा किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आने से पहले ये जो जाहिर बैठा मैं ना, इससे बात नहीं कर रहा है, नॉट टॉकिंग टू द एक्सटर्नल यू। वो जो अंदर छुपी हुई रूह है ना, वो जो अंदर छुपा हुआ है, लतीफ सुदूर, दैट हार्ट दैट इज बीटिंग इनसाइड योर चेस्ट, वो जो अंदर छुपा हुआ इंसान है आपके। मैं तो आज इतना सफर तय करके आया हूं, इस महीने तो मेरा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कूंडा ही हो गया है। एक जगह मैं पेशावर में था, उसके कुछ दिनों बाद मेरा सियालकोट सेशन था, अभी सईदाबाद निपटा के आए हैं।